हरि बोल हरि बोल। हेलो 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 हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जगन्नाथ बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वंदे ब्रह्म शिवाराध्यं पंचतत्व स्वरूपिणं श्री हरि पुरुषं वंदे श्री जगद्बंधु सुंदरम। वंदेऽहं परमानंदं महावतारणं परम कृष्ण गौर जगद्बंधुं वंदे बद्धा जगद्गुरु। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौरदेव पुष्पबंधु चित्र संहृत मनोद अनर्पित चरिचिरात कर्ण अवतीर्ण कलो समर्पयित मनोतज्जलं रसंस भक्ति श्रियं परिपूरट सुंदर दधि कदम्ब संदीपितं सदा हृदय कंदर स्फुरत भाषचनंदन बर्हातिरादिरे मंगलिकं तिरुगं गंडक कुंडलं गंजं गंजं कंजस्कं कंबुकंठं स्फीत शुभगस्तादरनस्तवनं श्यामं शान्तं रविकर वसनं भूषितं भोजयन्तं नमस्कुमारं बिंदवनस्थं येवति सुतद्रीतं ब्रह्मगोपालवेशं मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तिशास्त्र भागवत शार्करविरत अनासक्ति शुद्धा भक्ति भाव सुविमलरे श्री श्री हरिपुरुष प्रभु जगद्बंधु सुंदरेश्वर श्री लेखनी वसुतं महावाक्यं शिवनिधाय श्रीमद् भागवत ग्रंथ पठेश विनियोग काशी कांची अवंती धारावती मथुरापुरी इत्यादि तीर्थ पर्यटने यादृश्यं पुण्यं तादृश्यं पुण्डादपि पुण्यं श्रीमद् भागवत कथा श्रवणेते गत्वा एकदा नैमिषारण्यगतै वैभवविष्टित पुण्य सकल जनगण मान्य विधिगुणन्दं शौनकादि षष्ठी सहस्र ऋषिगण श्रोता परमहंस सुरामणि रसिक भक्तगण मुकुटमणि परम कृपाल श्री शुकदेव गोस्वामी शरण भक्ता श्री शुकवाच नारायण नमस्कृत नरोच्चम नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री जन्मजनितानंद जय चंद्र जय श्री गौर भक्तवृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐश्वर्य गोसाई गुरु चरण बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश विष्णुपुरन श्री सुनीताय गौर सीतानाथ भाष मदादर पंचतत्व श्री श्री हरिपुरुष प्रभु जगन्नाथ सुंदराय नमः। श्री चैतन्य चंद्राय नमः। श्री नित्यानंद चंद्राय नमः। श्री शांतिपूर्णताय नमः। श्री ब्रजराज वंदनाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवस्य भंगै मूर्ति स्वरूपाय श्रीमद् भागवत ग्रंथ महापुरुषाय नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। सज्जनेभ्यो नमः। मातृगणेभ्यो नमः। श्रोतृगणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः एवं भक्तगणेभ्यो नमः। आज शेष दिन काल जगन्नाथ देव এই গুন্ডিচা মন্দিরে এসেছিল। গুন্ডিচা জগন্নাথের পিসি। জগন্নাথকে তিনি সন্তান মনে করতেন এবং এই মাসি বাড়ি তিনি এই রথে আরোহণ করে এসেছিলেন এবং কাল এখান থেকে আবার সেই পুরী মন্দিরে প্রস্থান করবেন। আজ শেষ দিন এখানে নববৃন্দাবন রূপে পরিণত হয়েছিল। আপনাদের আগমন এই মন্দির এই লোকনাথ বাবা সেবাশ্রম এবং মা মগধেশ্বরী কমপ্লেক্স এটি নববৃন্দাবন রূপ ধারণ করেছিল। কেন? জগন্নাথের আগমনে।
তাই তিনি কাল এখান থেকে প্রস্থান করবেন। তাই এদিকে গুন্ডিচা, গুন্ডিচা হলো মমতাময়ী, তার প্রাণ আকুল হয়ে যাচ্ছে, সে কান্না করতে করতে এমন অবস্থা হচ্ছে তার। এই লীলাটি আমরা একটু আস্বাদন করব। জগন্নাথ সম্পর্কে এখানে অনেক কথা আলোচনা হয়েছে, জগন্নাথের লীলা অনন্ত। তারপর আমরা যে মূল বিষয়গুলো সেগুলো আলোচনা করেছি। আজ আমরা একটু মাতুর বিরহ লীলাটি আস্বাদন করব। ইচ্ছা ছিল একটু এই পদাবলী রূপে কীর্তন করা দাঁড়িয়ে, কিন্তু এখানে যদি আমাদের গুরু মহারাজজি, আমাদের গুরু বাবা যদি থাকতেন, সকলে মিলে আমরা একটা পদাবলী কীর্তনের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু এখানে বাদক দোহার এবং বাদ্যযন্ত্র, এখানে লীলা কীর্তনের ঢং, সুর, তাল, এগুলোর জন্য আলাদা মানুষের প্রয়োজন হয়। উনি থাকলে একটু কোন রকম খাবার দেওয়া যেত। হলো জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ শ্রবণ গদাধর অর্পিত প্রেমানন্দ হরে হরে বলো জয় জয় শ্রী শ্রী হরি পুরুষ প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর প্রেমানন্দ হরি 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 হরি। কিন্তু যেহেতু উনি একটা বিশেষ কাজে শ্রীমঙ্গলে আছেন, আসতে পারেননি, কথা হয়েছে, বলে যে কালকে সকালে যেভাবে হোক চলে আসবে ভোরে ভোরে। তাই পদাবলী কীর্তনটা আমরা পাঠের মাধ্যমে, আমারও শরীর তেমন ভালো নাই, জ্বর হয়েছিল কয়েকদিন আগে, তাই আমরা পাঠের এই বিষয়টি যতটুকু পারি সংক্ষিপ্ত আকারে আস্বাদন করব। যখন গুন্ডিচা দেবী জগন্নাথ এসেছেন তার আঙ্গিনায়, আজ জগন্নাথ থাকবে না, চলে যাবে কাল, তার আকুল প্রাণ, সে জগন্নাথের জন্য কান্না করতে লাগলেন। তার বিরহের দিন উপস্থিত হয়েছে। এতদিন আনন্দে কাটিয়েছে, আনন্দের দিন, সুখের রজনী তাড়াতাড়ি পোহায়, কিন্তু দুঃখের রজনী যেতে চায় না, দুঃখের রজনী যেতে চায় না। সুখের দিন কোন সময় আনন্দ ফুরিয়ে যায় নিজেও জানি না। তাই বৃন্দাবনে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গিয়েছিলেন, এদিকে ব্রজগোপীগণের কিরকম অবস্থা হয়েছিল, এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে মাতুর লীলা। কোনো মানুষ যখন মারা যায়, কোনো বিরহ কোনো অনুষ্ঠান হয়, তখন মাতুর লীলাটি আস্বাদন করা হয়। এগুলো প্রচলিত আছে বাংলাদেশে। আমরা একটু ছোট্ট করে সংক্ষিপ্ত আকারে লীলাটি আস্বাদন করব। প্রথমে গৌর চন্দ্রিকা, নবদ্বীপে নবদ্বীপ লীলা আস্বাদন করতে হয় ছোট্ট করে। যখন মহাপ্রভু গৌর সুন্দর কোনো অন্য কোনো কেউ না, শাস্ত্র বলছেন হরে দুহু অঙ্গ মিশামিশি এক তনু বেল, প্রাণ গৌর চন্দ্র রূপে প্রকট হইল। দুহু তনু মিশামিশি এক তনু বেল, দুই অঙ্গ মিলে এক হয়েছে কে? রায় অঙ্গ শ্যাম অঙ্গ মিলে গৌরাঙ্গ। প্রাণ গৌর চন্দ্র রূপে প্রকট হইল। ও নদিয়া চারিয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে, ডুবিল কত সব আনন্দ সকল সাগরে। কোথায় বা গেল হে সোনার নদে আধার করে, কোন গগনে উদয় হলো।
নদিয়া ছাড়িয়ে গেল গৌরাঙ্গ সুন্দর, ডুবিল ভগত সকল শোকের সাগরে। মহাপ্রভু গৌর সুন্দর, আপনারা মহাপ্রভুর কথা শুনেছেন। 550 বছর পূর্বে নবদ্বীপের আকাশ উদয় হয়েছিল। একটু আগে কীর্তন করেছেন এখানে, ভাই বিনে ভাই থাকবে কেন। এই যে ব্রজের কানাই গৌর হয়েছে, একটু আগে গোলচন্দ্রিকার মধ্যে আপনারা আস্বাদন করেছেন। এই ব্রজের কানাই আবার গৌর হয়েছে, আবার বলরাম নিতাই হয়েছে। এই যে পদগুলো আপনারা আস্বাদন করেছেন একটু আগে। এই হলো পরাণ গৌর হরি ব্রজের ভাবে বিভুর হয়ে, সেই লীলায় মত্ত হয়ে আছে কোথায়? নবদ্বীপে। এবং ভক্তগণ লীলায় মহাপ্রভুর অনুপস্থিতিতে নয়নের জলে ভেসে যাচ্ছেন। কারা কারা ভাসছেন? কাঁদিছেন শ্রী অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর। আপনারা একটু হইচই করবেন না, লীলা তো, লীলাগুলো একটু আস্বাদন করতে এসেছেন। সামনে বছর যদি সবাই বেঁচে থাকি তাহলে হয়তো দেখা হবে, কিন্তু এই এখানে তো কত সময় কতভাবে চলে যায়। কিন্তু যখন পাঠে এসছেন, এখানে হরিকথা আলোচনা হচ্ছে। আপনারা গীতার মধ্যে শুনেছেন, বলে গীতা পাঠের সময় যারা কথা বলে তাদের শুকরজুনিতে জন্মপ্রাপ্ত হয়। এই কথাগুলো আপনারা গীতার মধ্যে শুনেছেন। তা গীতা পাঠ করার সময় যদি অন্য মনস্ক হয় বা কথা বলে, তাদের পরবর্তী জন্ম শুকরজুনিতে হয়ে যায়, শুকরের ঘরে জন্ম হয়। এটা গীতার মধ্যে কিন্তু আছে। তাই লীলা গ্রন্থ আরো সাংঘাতিক, কারণ ভগবানের কথা আলোচনা হচ্ছে। আমরা যখন বিষয়ী কথা শুনি কত কত মনোযোগ সহকারে শুনি, কিন্তু ভগবানের কথা এই জন্য একটু সাবধানে শুনবেন। এটা ভজনের কথা, এটা শুনলে এটা তো এর মাহাত্ম্য বলে শেষ করা যাবে না, তাই আমি মাহাত্ম্য বলতে চাই না। তাই কাঁদিছেন শ্রী অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর বাসুদেব দত্ত, কাঁদে মুরারি বক্রেশ্বর। আরো খাচ্ছেন, কাঁদিছেন শচী মাতা, কাঁদিছেন হরিদাস দিয়া কি মুখ দিয়া, কাঁদে নিত্যানন্দ শশীর মুখ নিরহিয়া। শচী মাতার মুখের দিকে তাকিয়ে নিত্যানন্দ কাঁদছে। কেন? শচী মাতার একটি একটি করে 8টি সন্তান অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। আপনারা নিমাই চরিত বা আপনারা যখন এই চৈতন্য চরিতামৃত পড়বেন দেখবেন শচী মাতার 8টি সন্তান অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। নবম গর্ভে এসেছিলেন বিশ্বরূপ, তিনিও 17 বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিলেন। এরপরে জন্ম হয়েছেন নিমাই পণ্ডিত। নিমাই পণ্ডিত যখন 24 বছর বয়স, তখন তিনিও সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ ত্যাগ করে পিতা তো ছিল না, মাতাকে সদ্যজাত রমণী 16 বছরের যুবতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। এই যে তখন নিত্যানন্দ বললেন, এখন শচী মায়ের কি হবে? তো শচী মায়ের এখন অবস্থা কি হবে, তাকে কে দেখবে? তার 8টি কন্যা সন্তান মারা গিয়েছেন। নবম গর্ভে এসেছিলেন বিশ্বরূপ, তিনিও চলে গিয়েছেন। এখন নিমাইকে দেখে দেখে দিন কাটত। এখন নিমাই পণ্ডিত মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এই যে এখন শচী মায়ের অবস্থা কি হবে? এই যে এই শচী মায়ের অবস্থা যে বলছেন, কাঁদিছেন হরিদাস দিয়া কি মুদিয়া, কাঁদিছেন
যেন নিত্যানন্দ শশীর মুখ নিরহিয়া সবাই কাঁদিছে শশী মাতার বদন দেখে সবাই কাঁদিছে। এভাবে নবদ্বীপের আকাশ কান্না রোলে একেবারে বিমলিন হয়ে গেল। নবদ্বীপের আকাশে পাখিগণ গুনগুন করে গান করে না। নবদ্বীপের আকাশে সূর্যদেব উদিত হয় না। নবদ্বীপের ভক্তগণ গৌরের বিরহ অনলে পরে তাদের আহার নিদ্রা শয়ন ভোজন সব ত্যাগ করে দিয়েছেন। নিমাই তাদের প্রাণের ধন, নিমাইকে হারিয়ে একেবারে শোকে বিহবল হয়ে গেল। এবার নবদ্বীপের আকাশে আর পাখিরা গুনগুন করে গান করে না। ভক্তগণের চিত্ত মলিন, শুধু নয়নের জল দেখা যায়, আর কিছুই দেখা যায় না। এভাবে নবদ্বীপের অবস্থা। এবার আমরা নবদ্বীপ লীলা একটু করে স্মরণ করে বৃন্দাবনে প্রবেশ করব। যখন বৃন্দাবনে প্রবেশ করার আগে সময় যেহেতু কম, বেশি সময় দিতে পারছি না। 2 ঘন্টা গৌরচন্দ্রিকাকে এখানে 10 মিনিটের মধ্যে নিয়ে এসেছি। এই কারণে লীলার কিছু অংশ বাদ যেতে পারে, ত্রুটি হতে পারে। সম্পূর্ণ লীলা 4 ঘন্টা যাবৎ এটা কীর্তন করা হয়, কিন্তু আমাদের এখানে সময় কম, সেহেতু আমি মূল বিষয়গুলোকে নিয়ে একটু আলোচনা করব। এরপরে বৃন্দাবনে, তো বৃন্দাবনে আমাদের সবাইকে এত কথা বললে কিভাবে সম্ভব? আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। এখানে তো পাঠে এসছেন, সারাদিন তো আজে বাজে কথা বলেন রোডে গাড়ে গৃহে। পাঠের মধ্যে 1 ঘন্টা একটু চুপ থাকুন। এখন আমি বলবো, আপনারা শুনবেন। তো ছোট ছোট ছেলেদেরকে আমি, তোমরাও একটু হরিনাম শুনো, অধিক মন দিও না। এখানে বৃন্দাবনে যেতে হলে রাধারানীর কৃপার প্রয়োজন। অনেকে বলে এত কৃপা দেবার কি প্রয়োজন, টাকা থাকলে তো এখানে টিকিট করে বৃন্দাবনে কালেই যাওয়া যায়। ঢাকার থেকেও বৃন্দাবনের বিমান চলে, বিমান টিকিট পাওয়া যায়। তাহলে এত কৃপার কি প্রয়োজন আছে? টাকা থাকলেই তো হয় না। বৃন্দাবনে